नमस्कार मित्रांनो. TYBSC बॉटनी 2020-21च्या बॅचच्या सर्व विद्यार्थ्यांचं मी डॉक्टर MB कानडे मनपूर्वक स्वागत करतो. मला अतिशय आनंद होत आहे आज तुमच्या सर्वांसमोर माझं पहिले लेक्चर सादर करण्यासाठी. मी तुमच्या वर्गाला पेपर फर्स्ट क्रिप्टोगॅमिक बॉटनी हा विषय शिकवणार आहे. ह्या विषयामध्ये 4 प्लांट ग्रुप्स आहेत. अल्गी, फंजाय, ब्रायोफाइट्स अँड टेरिडोफाइट्स. TYBSC botany having 6 theory papers for semester 3rd and for semester 4 again 6 theory papers are there. This is the semester 3rd. This semester 3rd having 6 theory papers, and out of 6, and my paper is the number 1 paper, that is paper number 1st. The title of this paper is the cryptogamic botany. This cryptogamic botany paper includes 4 plant groups: algal plant group, fungal plant group, bryophytic plants and pteridophytic plants or pteridophytes. आता विषय प्रवेश करण्यापूर्वी तर ह्या पेपरची रूपरेषा आपण समजून घेऊ. द टायटल ऑफ द पेपर इज द क्रिप्टोगॅमिक बॉटनी. क्रिप्टोगॅमिक आणि त्याच्या विरोधात काय? फॅनेरोगॅमिक. क्रिप्टोगॅमिक प्लांट्स लोअर प्लांट्स, फॅनेरोगॅमिक प्लांट्स आर हायर प्लांट्स. Cryptogamy includes algae, fungi, lichen, bryo and pteridophytes, and phanerogamic plants are gymnosperms and angiosperms. What is the main difference between lower and higher plants? Lower plants do not having the flowers. Lower plants do not having the flowers, but higher plants, phanerogamic plants, angiospermic plants, they are having flowers. So this is the main difference. Cryptogamic plants are flowerless plants and phanerogams are the flowering plants. Then in case of cryptogamic plants, the plant body is the lower. Lower means in case of algae, fungi, lichen, bryophytes, plant body is the thalloid. Thalloid means the plant body cannot distinguish in roots, stem, leaves, etc. But in case of pteridophyte, sub plant body is advanced than algae, fungi, lichen and bryophytes. Their plant body is well differentiated as a underground root, then well developed aerial stem and aerial leaves. But in case of phanerogamic plants, these plants having the lot of diversity in their body structure, in their habit means body structure, so that plants are advanced plant compared to their or in connection with their plant body structure. So that algae, fungi, lichen, bryophytes are called as the lower plants due to their thalloid plant body, and in pterido, gymno and angiosperms plant body is well developed, वेल डिस्टिंग्विश्ड. आता आपल्याला ह्या पेपरमध्ये काय काय आहे सगळं माहीत झालं. दीज algae, fungi, bryo and pteridophytes called as the cryptogamic plants or cryptogamic included under the cryptogamic botany because they do not having the flowers. आता ह्यामध्ये आता त्याच्या डिटेल्समध्ये जाऊया. बिफोर गोईंग इन डिटेल्स, before entering in the subject, you should know what is the systematic position of this plant group in the biological science or in biology. बायोलॉजी मध्ये ह्यांची सिस्टमॅटिक पोझिशन काय आहे हे नेमकी तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे. इन केस ऑफ सिस्टमॅटिक पोझिशन, आता हे 2 प्रकारे आपल्याला स्टडी करावं लागेल. फर्स्ट वन इज द ट्रॅडिशनल सिस्टीम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन. ओके, पूर्वीपासून जे प्लांट क्लासिफिकेशन आपण वापरत होतो ती एक क्लासिफिकेशनची पद्धत. अँड सेकंड टाईप इज द 5 किंगडम सिस्टीम
proposed by Professor R.H. Whitaker in 1969. 1969 मध्ये R.H. विटेकर सरांनी काय केलं तर 5 किंगडम सिस्टीम प्रपोज केली ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर. Cell structure means cell organization. Either group is prokaryotic or eukaryotic. Okay, and as per their cell structure, they can considered as a consider in different groups of living organisms. And he proposed 5 kingdoms. For example, Protista, Monera, Fungi, Plantae, and Animalia. These are the 5 kingdoms proposed by Professor R.H. Whitaker. Protista, Monera, Fungi, Plantae, and Animalia. Means what? The Professor Whitaker separate all fungi from kingdom Plantae. विटेकरने काय केलं सगळे फंजाय बाजूला केले प्लांटीमधून आणि ते काय केले द फंगल प्लांट्स ऑर फंजाय स्टडीड अंडर द सेपरेट किंगडम दॅट इज किंगडम फंजाय आणि ते काय केले तर वेगळ्या किंगडममध्ये टाकले. ओके, इन ट्रॅडिशनल सिस्टीम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन वी हॅव स्टडीड ऑल फंजाय अंडर द किंगडम प्लांटी. जे काय ट्रॅडिशनल सिस्टीम आहे प्लांट किंगडमचं त्यामध्ये आपण काय करायचो तर सर्व फंगल प्लांट्स किंवा सर्व फंजाय हे किंगडम प्लांटीमध्ये स्टडी करत होतो. पण आफ्टर 1969 वी आर स्टडी द फंजाय इन सेपरेट किंगडम ॲज ए किंगडम फंजाय. वेगळ्या किंगडममध्ये आपण त्याला स्टडी करतो आणि त्या किंगडमचं नाव म्हणजे किंगडम फंजाय. आणि प्लांट किंगडम तर आहेच. प्लांट किंगडममध्ये पण आपण मग आलगी बघतोय, ब्रायो बघतोय, हे सगळे बघतोय आणि फंजाय पण बघतोय. पण फंजायचं डिटेल स्टडी करत असताना ते किंगडम प्लांटीमध्ये आपण दाखवणार नाही. ओके, ही एक गोष्ट हे कायम आपल्याला लक्षात असणं गरजेचं आहे. ट्रॅडिशनल सिस्टीम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन अँड 5 किंगडम सिस्टीम हे तुम्हाला माहीत असणं मस्ट आहे. ह्याच्याशिवाय तुम्ही पुढे जाऊ शकत नाही. बरं, आता हे दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. हे कशाचं क्लासिफिकेशन झालं लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं. जस्ट वी आर मुव्हिंग टूवर्ड द आवर पेपर. पेपर इज क्रिप्टोगॅमिक बॉटनी हॅव्हिंग अल्गी, फंजाय, ब्रायो अँड टेरिडोफाइट्स. आता ह्यामध्ये ह्या प्लांट ग्रुपचं बी क्लासिफिकेशन माहीत असणं आपल्याला गरजेचं आहे. ग्रुप अल्गी, देन डिव्हिजन इन अल्गी, सब डिव्हिजन इन अल्गी, देन क्लासेस इन अल्गी, देन एनी सब क्लासेस, देन ऑर्डर्स, देन फॅमिलीज, then number of families, then the genera in particular family, number of species of that particular genera, total number of genera, total number of families in the order, total number of orders in the subclass, total number of subclasses in the class, total number of classes in the subdivision, total number of subdivisions in the division, and number of divisions in the group. हे सगळं माहीत असणं गरजेचं आहे. प्रत्येक वेळेस सब डिव्हिजन, सब क्लासेस, सब ऑर्डर, सब फॅमिली असेल अशातला भाग नाही. सपोज असंही असू शकतं सरळ सरळ क्लासिफिकेशन की किंगडम प्लांटी, ग्रुप अल्गी, डिव्हिजन इन द अल्गी, द क्लासेस इन द अल्गी, देन द ऑर्डर्स इन अल्गी, देन फॅमिलीज इन अल्गी अँड द जेनेरा कंटेन इन द फॅमिली, आणि त्या फॅमिलीमध्ये असणारे जेनेरा. असंही असू शकतं. आणि काही ठिकाणी असंही असू शकतं डिव्हिजनला सब डिव्हिजन असू शकते, क्लास हॅव्हिंग द सब क्लासेस, ऑर्डर हॅव्हिंग द सब ऑर्डर्स, फॅमिली हॅव्हिंग द सब फॅमिलीज असंही असू शकतं. ते आपल्याला नाकारता येऊन जमणार नाही. सो इन केस ऑफ स्टडी ऑफ अल्गी, फंजाय, ब्रायो अँड टेरिडो यू शुड नो द डिटेल क्लासिफिकेशन, देअर नंबर ऑफ डिव्हिजन्स, देन क्लासेस, ऑर्डर्स हे आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे. अँड ईच अँड एव्हरी प्लांट ग्रुप अल्गी, फंजाय, ब्रायो, टेरिडो हॅव्हिंग देअर सेपरेट क्लासिफिकेशन सिस्टीम. आणि परत प्रत्येकाचं क्लासिफिकेशन स्वतंत्र आहे. अल्गीचं क्लासिफिकेशन फंजायला चालणार नाही, फंजायचं क्लासिफिकेशन ब्रायोला चालणार नाही, ब्रायोचं टेरिडोला चालणार नाही. ईच प्लांट ग्रुप हॅव्हिंग देअर स्पेशल क्लासिफिकेशन सिस्टीम आणि प्रपोज्ड बाय मेनी बॉटनिस्ट. आणि बऱ्याच बॉटनिस्टनी
अल्गी असेल तर त्या बॉटनिस्टला आपण काय म्हणतो, अल्गॉलॉजिस्ट ऑर फायकॉलॉजिस्ट. फंजाईचे सायंटिस्ट असेल तर आपण, वर्कर असेल तर त्याला मायकॉलॉजिस्ट म्हणतो. नंतर ब्रायोलॉजिस्ट, टेरिडॉलॉजिस्ट, असे वेगवेगळे सायंटिस्टने वेगवेगळे क्लासिफिकेशन सिस्टीम केलेले आहेत. ते सगळे जरी आपल्याला माहीत नसतील, पण जे सिलेबसमध्ये क्लासिफिकेशन आहेत ते आपल्याला माहीत असणं मस्ट आहे. ओके. आता एक बघितलं सिस्टमॅटिक पोझिशन ऑफ ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. परत बघितलं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्गी, फंजाय, ब्रायोटेरिडो. ओके. आता ह्यानंतर हे ग्रुप स्टडी करायचे आहेत आपल्याला. सपोज अल्गीचा ग्रुप पहिला स्टडी करायचा आहे, त्याचा सिलेबस संपल्यानंतर फंगल ग्रुप स्टडी करायचा, त्यानंतर ब्रायोफाईटचा. 4 ग्रुप आहेत या पेपरमध्ये आपल्याला, ते आपल्याला स्टडी करायचं आहे. आता ते स्टडी करत असताना व्हॉट इज द सिक्वेन्स, व्हॉट इज द सिस्टमॅटिक वे टू स्टडी एनी प्लॅन्ट ग्रुप. कुठलाही प्लॅन्ट ग्रुप स्टडी करत असताना त्याचा सिस्टमॅटिकपणा कसा आहे, ते कुठल्या पद्धतीने स्टडी करायला पाहिजे, कोणत्या पद्धतीने गेलं पाहिजे, म्हणजे त्याची आपल्याला डिटेल आउटपुट मिळतील, म्हणजेच त्यांचा डिटेल स्टडी झाला असं आपल्याला म्हणता येईल. ओके. आता एक प्लॅन्ट ग्रुप आपल्या डोळ्यापुढे ठेवूया. सपोज अल्गल प्लॅन्ट ग्रुप, अल्गल ग्रुप किंवा फंगल, हे कुठलाही धरा. सपोज अल्गल ग्रुप. त्या अल्गल ग्रुपचे आता सुरुवात झाली. सुरुवातीमध्ये यू शूड नो द डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ अल्गल ग्रुप. त्या अल्गल ग्रुपचं तुम्हाला डिटेल क्लासिफिकेशन माहीत पाहिजे. वेगवेगळ्या सायंटिस्टनं केलेलं नाही, पण निदान ज्या सायंटिस्टचं क्लासिफिकेशन आपल्या सिलेबसमध्ये आहे तेवढं तर माहीत असणं आपल्याला गरजेचं आहे. फर्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ दॅट प्लॅन्ट ग्रुप. आता नेक्स्ट पॉईंट, डेफिनेशन ऑफ दॅट प्लॅन्ट ग्रुप. आता अल्गीची आपल्याला डेफिनेशन माहीत असणं गरजेचं आहे, त्याच्याशिवाय आपण पुढं जाऊ शकत नाही. आता अल्गीचं मग डेफिनेशन काय करता येईल, प्रत्येक प्लॅन्ट ग्रुपची डेफिनेशन स्वतंत्र आहे. अल्गीची काय डेफिनेशन आहे, अल्गी आर सिंपल ॲटोट्रॉपिक ग्रीन क्लोरोफिलस प्लांट्स. आता वेगवेगळ्या डेफिनेशन आहेत. एक साधी सिंपल तुम्हाला डेफिनेशन सांगितली, अल्गी आर सिंपल ॲटोट्रॉपिक ग्रीन क्लोरोफिलस प्लांट्स. हे झाले अल्गीची डेफिनेशन. परत आणखीन त्यामध्ये ते कसे आहेत, दे आर ॲक्वॅटिक, ते मग परत म्हणता येईल आपल्याला. आणखीन त्याचं विशेषण वाढवता येईल, आणखीन त्याचं कॅरेक्टरिस्टिक वाढवता येईल. अल्गी आर ॲक्वॅटिक, ग्रीन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स असंही म्हणू शकतो आपण. एक पहिलं काय बघितलं, अल्गीचं एका कुठल्याही प्लॅन्ट ग्रुपचं एक्झाम्पल घेतो. अल्गीचं एक्झाम्पल घेऊन आपण पुढं चाललो आहे. त्यामध्ये आपण काय बघितलं तर त्याचे डिटेल क्लासिफिकेशन, त्यानंतर त्याची डेफिनेशन, त्यानंतर काय गरजेचं आहे तर त्याचे ऑकरन्स मीन्स हॅबिटॅट, डिस्ट्रीब्युशन, हे महत्त्वाचं आहे. आता हे कुठं आहे बाबा, अल्गल प्लॅन्ट ग्रुप कुठं आहेत, दे आर ॲक्वॅटिक प्लॅन्ट्स. ॲक्वॅटिकमध्ये परत कितीतरी ॲक्वॅटिक कंडिशन्स येते. घाण पाणी आहे, सांडपाणी आहे, नदीचं स्वच्छ पाणी आहे ज्याला आपण पाणी पितोय, त्यानंतर समुद्राचं खारं पाणी आहे, त्यानंतर गोड पाणी आहे, फ्रेश वॉटर आहे, पण ते वाहतं आहे, साठलेलं आहे. असे कितीतरी त्याचे प्रकार आपल्याला बघायला भेटतात. एखाद्या ठिकाणी जमीन नुसता ओलसर राहते, तिथं पाणी वाहत नाही, पण कायमस्वरूपी तिथं ओल असते, ते पण ॲक्वॅटिक कंडिशन असल्यासारखीच आहे आपल्यासाठी. मॉइस्ट कंडिशन आहे आपल्यासाठी, तिथं वॉटर एनी हाऊ वॉटर अवेलेबल आहे. मीन्स algae can grows in the aquatic condition, either they are fresh water, they are growing in stagnant water, they are growing in the running water, they are growing in the brackish water, they are growing in the marine water. हे कुठंही वाढू शकतात. म्हणजे ॲज पर algae दॅट इज द डिस्ट्रीब्युशन. ते पहिलं आपल्याला काय पाहिजे, कुठल्याही प्लॅन्ट ग्रुपचं आपण डिस्ट्रीब्युशन बघायला पाहिजे, त्याचं ऑकरन्स माहीत असलं पाहिजे. देन द नेक्स्ट पॉईंट इज द सेल टाईप or cell organization, either that group is prokaryotic or eukaryotic. ते eukaryotic आहे का प्रोकॅरियोटिक आहे हे आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे. ऑल प्लांट ग्रुप इज द eukaryotic ग्रुप एक्सेप्ट सियानोबॅक्टेरिया इन अल्गी. अल्गीमध्ये जर सियानोबॅक्टेरिया जर सोडला, सगळा प्लांट ग्रुप कसा आहे तर eukaryotic आहे. मीन्स अल्गी, फंजाय, ब्रायो अँड टेरिडो, ऑल प्लांट ग्रुप्स आर द eukaryotic ग्रुप्स. मग त्यानंतर पुढं काय, मग सेल वॉल कंपोजिशन. सेल वॉल कंपोजिशनमध्ये काय, आयदर सेल वॉल कंपोजिशन इज द सेल्युलोजिक
or it is made by chitin. All higher plants or lower plants means all green plants having the cell wall composition of cellulose. सेल्युलोज काय तर त्याचं सेल वॉल कंपोजिशन आहे. आणि तुम्ही यामध्ये जाल फंगल ग्रुपमध्ये तर तिथं सेल वॉल कंपोजिशन काय कायटीन आहे. म्हणून प्रत्येक प्लांट ग्रुपचं तुम्हाला सेल वॉल कंपोजिशन माहीत पाहिजे. नेक्स्ट पॉईंट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन काय, हाऊ दॅट प्लांट्स गेट द फूड मटेरियल. ते प्लांट्स कसे फूड मटेरियल घेतात, दॅट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मग ते मोड ऑफ न्यूट्रिशन ॲटोट्रॉपिक आहे, पॅरासायटिक आहे, परत त्याची डिटेल सिम्बायोटिक आहे, परत पॅरासाइटचे डिटेल आणखीन टाईप आहेत. म्हणजे त्याचं मोड ऑफ न्यूट्रिशन कसं आहे, ते ॲटोट्रॉपिक आहे का हेटरोट्रॉपिक आहे हे आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे. त्यानंतर हॅबिट. हॅबिट मीन्स बॉडी स्ट्रक्चर. बॉडी स्ट्रक्चरमध्ये काय ते काय काय स्टडी करायला पाहिजे, त्यांची मॉर्फॉलॉजी स्टडी करायला पाहिजे आणि त्यानंतर मग त्यांची ॲनाटॉमी पण स्टडी करायला पाहिजे. मॉर्फॉलॉजी एक्सटर्नल कॅरेक्टरिस्टिक्स, ॲनाटॉमी इंटरनल कॅरेक्टरिस्टिक्स. आता हॅबिटमध्ये काय येतं, दे आयदर प्लांट बॉडी इज मायक्रोस्कोपिक ऑर मेगॅस्कोपिक, आयदर इट इज युनिसेल्युलर ऑर मल्टीसेल्युलर. देन कलर ऑफ द प्लांट बॉडी, साईज ऑफ द प्लांट बॉडी, शेप ऑफ द प्लांट बॉडी, हे सगळं काय येणार तर हे मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक हॅबिटचं. ते जे त्यानंतर मग त्याची ॲनाटॉमी पण आपण आपल्याला बघायला पाहिजे. ओके. आता दीज आर द जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स. जनरल एखाद्या प्लांट ग्रुपचे जनरल कॅरेक्टरिस्टिक हे आपण स्टडी केली. त्यामध्ये काय काय आलं तर त्याचं डिटेल क्लासिफिकेशन, ऑकरन्स, सेल ऑर्गनायझेशन, देन सेल वॉल कंपोजिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन आणि त्यांचं प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर. ह्या सगळ्या गोष्टी काय आहेत तर त्याची जनरल कॅरेक्टरिस्टिकमध्ये. आता पुढचं जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स किंवा नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक काय म्हणता येईल तर आपल्याला रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन काय, मल्टिप्लिकेशन. रिप्रोडक्शन मीन्स मल्टिप्लिकेशन. आता मल्टिप्लिकेशनमध्ये देर आर टू टाईप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन किंगडम प्लांटी. वन इज द असेक्शुअल, अनदर वन इज द सेक्शुअल. मुख्य काय दोनच टाईप आहेत, असेक्शुअल आणि सेक्शुअल. आता असेक्शुअलमध्ये परत दोन टाईप पडतात, सब टाईप. वन इज द व्हिजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन, अनदर वन इज द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय असेक्शुअल स्पोर्स. अल्गी, फंजाय, लायकेन ह्यामध्ये आपण सहजासहजी हे रिप्रोडक्शन बघायला भेटतं आपल्याला. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय असेक्शुअल स्पोर्स. आणि व्हिजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन, व्हिजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन इज कॉज्ड बाय द व्हिजिटेटिव्ह प्लांट बॉडी. त्यालाच आपण सोमॅटिक प्लांट बॉडी म्हणतो. व्हिजिटेटिव्ह प्लांट बॉडीपासून म्हणजे त्या थॅलसपासून जर रिप्रोडक्शन होत असेल तर व्हिजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन. द रिप्रोडक्शन कॉज्ड बाय द थॅलस. मोस्ट कॉमन एक्झाम्पल ऑफ व्हिजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन इज फ्रॅगमेंटेशन. त्याचं मोस्ट कॉमन एक्झाम्पल तुम्हाला माहीत आहे, फ्रॅगमेंटेशन. तर रिप्रोडक्शन त्या प्लांट ग्रुपचं आपल्याला डिटेल माहीत पाहिजे. त्यामध्ये मग त्याचं व्हिजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन कसं आहे, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स आहे की नाही, असेल तर कुठल्या स्पोर्सने होतं ते आपल्याला माहीत पाहिजे. त्यानंतर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये मग गॅमेटॅन्जिया आहेत का, गॅमेटॅन्जिया काय रिप्रोडक्टिव्ह बॉडीज आहेत. ते कोण, अँथ्रिडियम मेल रिप्रोडक्टिव्ह बॉडी, उगोनियम और आर्चिगोनियम फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह बॉडी. म्हणजेच गॅमेटॅन्जियम पासून होणार. मग गॅमेटॅन्जियापासून होतं का ते रिप्रोडक्शन, किंवा त्या गॅममध्ये गॅमेटॅन्जिया ॲब्सेंट आहेत का. ॲब्सेंट असेल तर ते कशाने होईल रिप्रोडक्शन तर गॅमेट्सनी होईल. गॅमेट्स काय आहेत, सेक्शुअल सेल्स आहेत. मग ते मेल गॅमेट, फिमेल गॅमेट, त्यानंतर ते मेल अँड फिमेल गॅमेट मोटाईल आहेत का, नॉन मोटाईल आहेत, हे बघणं गरजेचं आहे. त्यानंतर मग ते आयदर दे आर मॉर्फॉलॉजिकली सिमिलर ऑर डिसिमिलर, मोटाईल ऑर नॉन मोटाईल. त्यानुसार त्यांचे टाईप परत ठरलेले आहेत, आयसोगॅमेट्स, अनआयसोगॅमेट्स, गॅमेट्स. सॉरी, हे पण बघणं आपल्याला अत्यंत गरजेचं आहे. त्यानंतर मग काय शेवटी देअर फ्युजन. त्यांचं फ्युजन कसं होतं, फर्टिलायझेशन कसं होतं, झायगोट कसा फॉर्म होतो, झायगोटपासून नवीन प्लांट बॉडी कशी तयार होते, हे सगळं माहीत असणं गरजेचं आहे. मग त्यामध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमधले असणारे इव्हेंट्स आहेत, प्लाझ्मोगॅमी, कॅरिओगॅमी, त्यानंतर मिओसिस, हे इव्हेंट कधी कधी होतात हेही आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे. ओके. सो दिस इज द रिप्रोडक्शन.
व्हिजिटेटिव्ह, असेक्शुअल ॲज वेल ॲज द सेक्शुअल. ॲट द लास्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ॲट द लास्ट म्हणता येत नाही, ॲट द आफ्टर रिप्रोडक्शन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन त्यामध्ये कसं होतं, गॅमेटोफायटिक प्लांट बॉडी मेन आहे का स्पोरोफायटिक प्लांट बॉडी मेन आहे. रिप्रोडक्शन गॅमेटोफायटिकने सुरू होतं का स्पोरोफायटिकने सुरू होतं. सुरू कुठं होतं अल्टरनेशन आणि जनरेशन, आणि थांबतं कुठं, त्यामध्ये हॅप्लॉइड स्टेजेस कुठल्या, डिप्लॉइड स्टेजेस कुठल्या, हे सगळं आपण ज्यावेळेस बघतो दॅट इज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. हेही प्रत्येक प्लॅन ग्रुपचं आपल्याला माहीत पाहिजे. प्रत्येक प्लॅन ग्रुपमध्ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशनमध्ये थोडाफार चेंजेस असतात. आता अलगीमध्ये तर आपल्याला आणखीन 5-6 प्रकारचे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बघायला भेटतील, पण हे निदान कुठले कुठले आहेत हे तर माहीत पाहिजे, आणि त्यामध्ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कसं होतं हे पण माहीत पाहिजे. सगळेच आपल्याला पाठ असायला पाहिजेत अशातला भाग नाही, पण जे आपल्याला स्टडीसाठी असणारे अलगी आहेत, फंजाय आहेत, त्यामध्ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कसं आहे हे तर आपल्याला माहीतच पाहिजे, कारण ते सिलेबसला आहे. पण अदर दॅन सिलेबस पण आपल्याला माहीत पाहिजे, कारण टीचर त्यावेळेस शिकवत असतात. शिकवत असताना ते लक्षात ठेवणं हे तुमचं कर्तव्य आहे. ओके, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. अँड ॲट द लास्ट इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स. आणि शेवटी काय स्टडी करायला पाहिजे, इकॉनॉमिक्स इम्पॉर्टन्स स्टडी करायला पाहिजे. आता इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्समध्ये काय, तर त्याचे इकॉनॉमिक व्हॅल्यू येईल, त्याचे सिग्निफिकन्स काय त्या प्लांट ग्रुपचं. अलगीचे इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स काय, फंजायचे व्हॉट आर द इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स ऑफ फंजाय, दी इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स ऑफ टेरिडोफाइट्स. these all characters are included under the economic importance. ओके, आता इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स संपला. आता यानंतर आणखीन एक महत्त्वाचं कॅरेक्टरिस्टिक आपल्याला बघणं गरजेचं आहे. त्याच्याशिवाय तो प्लॅन ग्रुपचा स्टडी झाला असं आपल्याला म्हणता येणार नाही. ते काय बाबा, व्हॉट इज द सिमिलॅरिटी और व्हॉट आर द डिफरन्सेस इन प्लांट ग्रुप्स. मग म्हणजे काय, व्हॉट इज द सिमिलॅरिटी इन अलगी फंजाय, अलगी ब्रायोफाइट्स, अलगी टेरिडोफाइट्स, अलगी फंजाय. अलगी फंजायमध्ये, अलगी ब्रायोमध्ये, अलगी टेरिडोफाइटमध्ये सिमिलॅरिटी काय आहे. त्यानंतर व्हॉट आर द डिफरन्स, अलगी फंजायमध्ये काय डिफरन्स आहे, अलगी ब्रायोमध्ये काय डिफरन्स आहे, अलगी टेरिडोमध्ये काय डिफरन्स आहे, फंजाय टेरिडोमध्ये काय डिफरन्स आहे, बरोबर आहे, ब्रायो अलगीमध्ये काय. असे सगळ्यांची आपल्याला सिमिलॅरिटी आणि डिफरन्सेस माहीत असणं गरजेचं आहे. ओके, आता तुम्हाला पुढं स्क्रीनवर आपला सिलेबस दिसतोय. सिलेबसमध्ये फर्स्ट टॉपिक काय, इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिप्टोगॅम्स. त्याचं मिनिंग काय, त्याचे टाईप्स काय, लोअर क्रिप्टोगॅम्स कुठले, हायर क्रिप्टोगॅम्स म्हणजे काय, ब्रीफ रिव्ह्यू विथ एक्झाम्पल्स, हे आपल्याला त्यामध्ये स्टडी करायचं आहे. हे आपण फर्स्ट चॅप्टर इंट्रोडक्शन स्टडी करतोय त्यावेळेस हे होईलच आपलं. तर आता आज फक्त आपण काय करतोय, इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस अँड जनरल डिस्कशन. आता सेकंड आस्पेक्ट आहे तो अलगीचा. अलगीमध्ये सेकंड नंबर चॅप्टर आहे अलगी, जनरल कॅरेक्टर्स, इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स अँड क्लासिफिकेशन. आता इथं अलगीचं क्लासिफिकेशन कशानुसार आहे, चॅपमॅन 1973. पण ते कुठपर्यंत बघायचं आहे, अप टू क्लासेस. त्याच्या पुढं आपल्याला ऑर्डरला, फॅमिलीला, जेनेरा, स्पेसिसला जायचं नाही. क्लासेसपर्यंत त्यांचं काय तर क्लासिफिकेशन. आणि त्यानंतर 3 नंबरचा चॅप्टर काय, स्टडी ऑफ लाईफ सायकल ऑफ अलगी विथ रेफरन्स टू टॅक्झॉनॉमिक पोझिशन, ऑकरन्स, थॅलस स्ट्रक्चर अँड रिप्रोडक्शन ऑफ नॉस्टॉक, कारा, सर्गॅसम अँड बट्रॅकोस्पर्म. हे जे 4 अलगी आहेत त्या अलगीचं काय करायचं आपल्याला, लाईफ सायकल स्टडी करायची. त्यानंतर आहे फंगल प्लांट ग्रुप. फंगल प्लांट ग्रुप किती लेक्चरसाठी, 11 लेक्चरसाठी. अल्गल प्लांट ग्रुप किती लेक्चरसाठी, परत तो पण 11 लेक्चरसाठी. आणि पहिला इंट्रोडक्शनचा जो चॅप्टर आहे त्यासाठी आहेत 2 लेक्चर. एवढे लेक्चर काय लागत नाहीत, पण विद्यापीठाने ते कमी जास्त म्हणून दिलेले असतात. त्याच्यापैकी आधी पण उरकू शकतंय, कधी त्याच्यापेक्षा जास्त लेक्चर ही लागू शकतात. आता फंजायला किती लेक्चर दाखवले विद्यापीठानं, 11 लेक्चर. त्यामध्ये 4 नंबरचा चॅप्टर बघा फंजाय. त्यामध्ये काय, जनरल कॅरेक्टर्स, इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स अँड क्लासिफिकेशन, ॲलेक्झोपोलस 1979 अप टू द क्लासेस. आता इथं क्लासिफिकेशन कुणाचं सांगितलंय, ॲलेक्झोपोलसचं. अलगीमध्ये काय सांगितलंय, चॅपमन अँड चॅपमन. फंजायमध्ये ॲलेक्झोपोलसचं. त्यानंतर 5 नंबरचा चॅप्टर आहे
स्टडी ऑफ लाईफ सायकल ऑफ फंजाय with reference to taxonomic position, thallus structure and reproduction of Rhizopus, Saccharomyces, Puccinia and Cercospora. आता इथं परत चार लाईफ सायकल स्टडी करायचे आहेत आपल्याला फंजायच्या. त्यामध्ये रायझोपस आहे, सॅकोरोमायसिस म्हणजे ईस्ट आहे, पक्सिनिया अँड सर्कोस्पोरा. अशा प्रकारे इथं फंगल प्लांट ग्रुप संपला. त्यानंतर ब्रायोफाईटचा प्लांट ग्रुप बघा, चॅप्टर नंबर 6 ब्रायोफाईट्स. त्यामध्ये काय काय, ब्रायोफाईट्सला एकूण लेक्चर दिलेत 12. त्यामध्ये काय काय आहे, जनरल कॅरेक्टर्स, इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स अँड क्लासिफिकेशन, G.M. स्मिथ 1955 अप टू क्लासेस. हे पण क्लासिफिकेशन कुठपर्यंत आहे, क्लासेस. म्हणजे सर्व क्लासिफिकेशन ऑफ ईच अँड एव्हरी प्लांट ग्रुप इज अप टू द क्लासेस. क्लासेसच्या पुढे आपल्याला जायचं कारण नाही, इतक्या डिटेलमध्ये आपण जाणार नाही. ओके, आता पुढचा 7 नंबरचा चॅप्टर पहा, स्टडी ऑफ लाईफ सायकल ऑफ ब्रायोफाईट्स विथ रेफरन्स टू टॅक्झॉनॉमिक पोझिशन, थॅलस स्ट्रक्चर, त्यामध्ये काय मॉर्फॉलॉजी अँड अॅनाटॉमी. त्यानंतर रिप्रोडक्शन अँड स्पोरोफाईट स्ट्रक्चर ऑफ मार्कॅन्शिया, अँथोसेरॉस अँड पॉलिट्रायकम. ह्यामध्ये 3 लाईफ सायकल सांगितल्या, 3 ब्रायोफाईटच्या लाईफ सायकल सांगितले. त्यामध्ये काय मार्कॅन्शिया, अँथोसेरॉस आणि पॉलिट्रायकम. ओके, त्यानंतर पुढचा प्लांट ग्रुप आहे टेरिडोफाईट्स. त्याला एकूण लेक्चर आहेत 12. आता त्यामध्ये चॅप्टर नंबर 8 बघा, टेरिडोफाईट्स. त्यामध्ये काय काय आहे, जनरल कॅरेक्टर्स अँड इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स अँड क्लासिफिकेशन, K.R. स्पोर्ने 1975 अप टू क्लासेस. हे पण क्लासिफिकेशन कुठपर्यंत आहे, क्लासेसपर्यंतच आहे. आणि इथं क्लासिफिकेशन कुणाचं आहे, स्पोर्नेचं क्लासिफिकेशन आहे. आता चॅप्टर नंबर 9 स्टडी ऑफ लाईफ सायकल ऑफ टेरिडोफाईट्स विथ रेफरन्स टू टॅक्झॉनॉमिक पोझिशन, मॉर्फॉलॉजी, अॅनाटॉमी, रिप्रोडक्शन, गॅमेटोफाईट्स अँड स्पोरोफाईट ऑफ सायलोटम, सिलॅजिनेला अँड मार्सेलिया. हे 3 प्लांट ग्रुप आहेत, हे 3 टेरिडोफाईट्स आहेत. त्यामध्ये सायलोटम, सिलॅजिनेला अँड मार्सेलिया ह्याची आपल्याला काय करायची तर लाईफ सायकल स्टडी करायची. म्हणजे काय, प्रत्येक प्लांट ग्रुप स्टडी करत असताना अल्गी असेल, फंजाय असेल, ब्रायो असेल, टेरिडो असेल, त्यामध्ये पहिले त्याचे जनरल कॅरेक्टरिस्टिक बघायचे, त्यामध्ये त्यांचं क्लासिफिकेशन, ओके, त्यानंतर त्याचा ऑकरन्स, त्यानंतर मग त्यांचं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल वॉल कंपोजिशन, हॅबिट, प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर, मॉर्फॉलॉजी, अॅनाटॉमी, रिप्रोडक्शन, त्यानंतर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आणि इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स. हे स्टडी केल्यानंतर काय करायचं परत तर त्याच्यातल्या लाईफ सायकल आपल्याला स्टडी करायचे. अशा प्रकारे पेपर नंबर 1 क्रिप्टोगॅमिक बॉटनी इन्क्लूड्स अल्गी, फंजाय, ब्रायो, टेरिडोफाईट्स. इट इज वन ऑफ द इझिएस्ट पेपर इन द सेमिस्टर 3. ह्या सेमिस्टर 3मध्ये अतिशय सोपा, अतिशय स्कोरिंगचा, अतिशय इंटरेस्टिंग हा पेपर आहे. तर आहे ना, आज पहिल्या लेक्चरला आपण इथंच थांबूया. आपण हे प्लॅन ग्रुप कसे स्टडी करावेत आणि त्यामध्ये आणि आपल्या पेपर फर्स्टच्या सिलेबसमध्ये काय काय आहे हे बघण्याचा प्रयत्न केला. आणि पुढच्या लेक्चरला आपण काय करू, चॅप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन पासून सुरुवात करूया. ओके, धन्यवाद.